Hello students, in this class we will be understanding and the topic that is linkage and recombination. So before understanding linkage and recombination, we have to be thorough with the Gregor John Mendel's experiments or Mendel's laws, and after that the chromosomal theory of inheritance, which was proposed by Walter Sutton and Boveri. Then T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan, he provided evidences for the chromosomal theory of inheritance, right? So he conducted several experiments on Drosophila melanogaster. Who? The person T.H. Morgan. Thomas Hunt Morgan, he is a scientist. He worked on Drosophila melanogaster. On fruit fly. Drosophila melanogaster, it's a commonly known as fruit fly. Okay, so just like Thomas Hunt Morgan conducted several experiments which is exactly similar to Mendel's experiments. Mendel ಯಾವ ಥರ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ನ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗಾಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So this Drosophila melanogaster has also has several characters which are contrasting which are in contrasting in nature, right? So Drosophila melanogaster has also contrasting characters. So I will write some of the characters which contrasting characters are. First one is body color. The Drosophila melanogaster can be found in yellow body as well as contrasting to it brown body color, and eye color next. Eye color. So eye color in Drosophila is also having contrasting characters. One is white eye and red eye. So wing, I will take one more character, that is wing. So wing may be vestigial or miniature wing. And normal wing. Miniature wing means small. Wing size is small. Miniature and wing size is small. Normal and dot wing. So I will draw. So this is a miniature wing and this is a normal wing. Okay, and normal wing and dot wing. Normal dot wing. Miniature and other size of kadime wing sizes. So these are some. I have not listed all the characters, only few. Right now we need only 3 important characters. One is body color. Body color may be yellow or brown, and eye color may be white or red, and wings may be miniature wing or small wings as well as normal wing. So these are the characters we need to understand, right? So now we'll take first example. We'll follow just like Mendel ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ T.H. Morgan ಥಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, we'll make a dihybrid cross. We'll take an example of dihybrid cross. Here the dihybrid cross, the two characters are, first one is body color, that is yellow as well as brown, and the second one is eye color, white and red. So our first cross, yellow body, white eye color, female. So this is female crossed with
brown body, red eye male, right? So the genotype or the notations what we will write is y, y for normal yellow color, y for normal color, and white, w small w for white eye color. So these two are the genotypes. Cross with brown body means we will take y plus, and red eye means w plus. These two are the genotypes. Okay, instead of writing capital letters I have written small letters because this is a example which is given in your NCERT book. Okay, so to understand this, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಫಸ್ಟ್ F1 generation it will produce ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಎರಡರೊಳಗಿನ ಒಂದು parental type ಇದ್ದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. F1 generation some let us not write the characters. F1 generation some offspring is generated. First F1 generation ಏನೋ ಒಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ದ F1 ಕ್ರಾಸಸ್, F1 ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ F1 ಒಳಗೇನು ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. F2 generation will come. Okay, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗ್ರೆಗೋರ್ಟನ್ ಮಾಡಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು ಸಾರಿ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಶೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಶೇಡ್. ಸೊ ಅದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾವುದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದ F2 generation ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 9:3:3:1 ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಏನಪ್ಪ F1 generation ಅಥವಾ F2 generation ಒಳಗೆ ಇದೇ ಥರ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗಾಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ ಇದ್ದಂಥ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಫಿಮೇಲ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾನ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಐದಂಥ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ F1 ಪ್ರೋಜನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ F1 ಪ್ರೋಜನಿ ಬಂದಾಗ F1 ಪ್ರೋಜನಿನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ F1 ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ F2 ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 9:3:3:1 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ 97.3% parental type. 97.3% parental type. Sorry, 97 and 1.7% non-parental type. Let me check. Sorry. So this is 98.3%. Sorry, 98.3% parental type ಬರ್ತಾವು and 1.7% non-parental type ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 9:3:3:1 ಅಂದರೆ 4 ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ F2 generation ಇನ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗಾಸ್ಟರ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 98.3% ಏನೈತಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಕಲರ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡೆ 97 ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂದವು 1.7%. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್
this is the deviation from 9:3:3:1 ಈ ರೇಷಿಯೋದಿಂದ ಡಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗೈತಿ 98.3% ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಂದವು ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಇದ್ದಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದದ್ದು 1.7% ಅಷ್ಟೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ ಇದ್ದಂಥ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲವು ಬಂದವು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it completely deviates from the Gregor John Mendel's experiment. Right, Gregor John Mendel's ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಿ, ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ genes ಏನು genes the genes which code for a particular character, here two characters we have taken. ಸೊ ಅವೆರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಬ್ರೌನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ these two genes are dependent on each other, ಎರಡು ಕೂಡಿನ ಹೋದು, they are inherited together. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಸಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ they are together passed on to the next generation. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕೂಡೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್, ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 98.3% ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ, 1.7% ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, so instead of this body color we'll take wing size, normal wing and miniature wing ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, here in this case white eye and miniature wing white eye and miniature wing female is crossed with normal wing red eye color Drosophila male. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಐ ಕಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ವಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಶೇಪ್, ವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಐತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಹಿ ಡಿಡ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ F1 ಜನರೇಷನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡು F1 ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ F2 ಜನರೇಷನ್ನ ಏನೇನು ಬರ್ತೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. F2 ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ದೇ ಅಗೇನ್ ಡಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು 9:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 62.8% ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 37.2%
ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 62.8% ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಐ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಐ ಎರಡು ಕೂಡ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ನ ಹೋಲುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟ 62.8%. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 37.2% ಇಟ್ ವೇರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಐ ಬರುವಂಥವು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ 37.2% ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನ ಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೈಟ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು 98.7% ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ 1.3% ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟಲ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 98.7% ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ 1.3% ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಐ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದ percentage of parental characters is 62.8%, whereas 37.2% non-parental ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಒಂದೇ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ 98.7% ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 62.8% ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಥಾಮಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ವಾಟ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಈಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ as well as white and red eye color ಇವಕ್ಕೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇದು ಪೇರೆಂಟ್, ಇದು ಮೇಲ್ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ್ದ ಏನು F2 ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ 98.3% ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 62.8% ಏನೋ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಏನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ as well as white eye color, this is Y and this is W. Okay, these two genes are located on X chromosome, The genes which are responsible for yellow or brown color as well as white or red color, they are located on the same chromosome. ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಮೀಪ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್
ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್. ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಐ ಕಲರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜೀನ್ ಐ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನ್ ಏನು ವಿಂಗ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಿಂಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ವಿಂಗಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ 62.8% in parental type ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ, 62.8% ಇಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ವಿಂಗ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್, they are present on the same they are present on the same chromosomes, but they are far apart. ಒಂದು ಮೇಲಿನ ತುದಿಗೆ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಿನ ತುದಿಗೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, whereas the other case yellow or brown body color or white or red eye color ಇದ್ದಂಥ ಜೀನ್ಸ್, they are close to each other. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದಿಲ್ಲೇ ಎರಡು ಸಮೀಪ ಅನ್ಕೊಂಡವು, ಭಾಳ ಸಮೀಪ ಅದಾವು, ಇವೆರಡು ದೂರ ಅದಾವು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 98.3% ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 1.7% ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲೇ, 62.8% ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ದಿಸ್ ದ ಲೋಕೈ, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕೈ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀನ್ ಐತಿ, ಈ ಲೋಕೈ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀನ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. To explain the gene, I'm just mentioning the two genes. One is yellow body color and white eye color. One is ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತಗೋತೀವಿ. Again ಇಲ್ಲಿ white eye color and miniature wing. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, yellow body color and white eye color, the genes which are responsible for these characters are located very closely. Okay, whereas the genes which are responsible for white eye color and miniature wing, they are quite far, ದೂರದವು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಲಿಂಕೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕೇಜ್. ಲಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಜೋಡಿಸೋದು. ಲಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಲಿಂಕ್ ಐತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತು ನೋಡ್ಲ. ಈ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೈತೆ, ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಭಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಐತೆ ನೋಡೋರು ಮಂಡಲ, ಎಷ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡು. ಲಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Physical association of two or more genes on a same chromosome. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್, these two genes are very closely linked. Okay, the linkage is very close or very tight linkage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. whereas here the linkage is loose link. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎರಡು
ಕ್ಲೋಸ್, ಎರಡು ಭಾಳ ಸಮೀಪ ಅಂಟ್ಕೊಂಡವು, ಎರಡೂ ಸಮೀಪ ಕೂಡ್ಕೊಂಡದಾವು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್. whereas the genes are very loosely linked, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. incomplete linkage. Got it? So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲಿಂಕೇಜ್. ಸೊ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗೆಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎರಡು ಕೂಡಿನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅಗೇನ್ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅದಾವೆ, ಲೆಪ್ಟೋಟೀನ್, ಜೈಗೋಟೀನ್, ಪ್ಯಾಚೆಟೀನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟೀನ್, ಡಯಾಗೈನಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಚೆಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್ of prophase 1 ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಚೆಟೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, another chromosome will be crossing like this. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಡಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಇದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಂಗಾಗಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಆರ್ಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, whereas similarly here ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಧ ಆರ್ಮ್ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೋಗಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮದ ಅರ್ಧ ಆರ್ಮ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗೈತಿ, ಇದರ ಅರ್ಧ ಆರ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೀನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೀನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ದಾಗ ಜೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, now coming back to linkage. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, the gene yellow body color as well as white eye color, they are very closely linked. Okay, linked genes ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. They are closely linked, means they have very close association between them. Okay, so these cannot be separated easily or these cannot be segregated easily. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲೂ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಪ್ರೇಷನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ವೆರಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಈ ಎರಡು ಜೀನ್ ನಡುವೆ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆರಡು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ
both the genes, the two genes, one is yellow color as well as white eye, these two characters, they are closely linked. Okay, so these cannot be easily separated. Although the gene Y and the gene W, they cannot be easily separated. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. whereas this ಇಲ್ಲೇ the genes are located very far, ಒಂದು ಈ ದಂಡಿಗೆ ಐತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದಂಡಿಗೆ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ತುದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹತ್ತಿರ ಈ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್, ಯಾವುದು W and MG, these two genes separated, the chances of separation is more here, whereas here the chances of separation is very less. So that is the reason why this particular pattern is called complete linkage. That means the genes, the two genes, they are associated very close to each other, whereas these two genes here, the two genes are located far from each other. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the chances of recombination is very less. Okay, here the chances of recombination is less, here it is more, chances of recombination is more. Recombination ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? re means ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, re means ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, combine ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೋಡಿಸೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೆನ್ನ, ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆದ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಐತಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪೆನ್ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಬದಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೇ, ಈಗ ಕೇಳಿ, if the genes are, the two genes Y and W, if the two genes are closely associated, then the chances of recombination is very less, whereas if the genes are located at the two extreme points, if the genes are located far from each other, then the chances of recombination is more. Okay, so this is what linkage and recombination is. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಥವಾ linkage as well as recombination. So ಇಲ್ಲೇ hopefully you have understood the topic. ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಬರ್ತೀವಿ. higher the linkage, lesser the recombination. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, then the chance of recombination is less, whereas lesser the linkage, higher the recombination. ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದೂರ ಜೀನ್ಸ್ ದೂರ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಸಮೀಪ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ
ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀನ್ಸ್ ದೂರ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆರ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ನಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಹೆಣ್ಣು ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಜೀನ್ಸ್ which are tightly linked will show lesser recombination. Genes which are tightly linked will show lesser recombination, whereas genes which are loosely linked will show more recombination. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಜೀನ್ಸ್ ಟೈಟಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಅಂದರೆ ದೂರದು ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್, ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಜೀನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Hopefully you have understood this. Now so I am the scientist. He is a student of T.H. Morgan. His name is Alfred Sturtevant. Alfred Sturtevant. So he used the frequency of recombination as a measure. He used frequency of recombination. He used frequency of recombination as a measure to map the gene location. ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀನ್ ಐತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀನ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು, ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಟರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿಲ್ಲ, 10% ಐತೋ 20% ಐತೋ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಾನ್ಸ್. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಜೀನ್ಸ್, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅವು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ 10 ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, 10 ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ದ recombination frequency is 10%. Okay, the recombination frequency is 10%. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಈ ತುದಿಗೆ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತುದಿಗೆ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಾಸ್ if the genes are located very close, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the frequency of recombination is very less, ಅಂದ್ರೆ almost nil ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. So that means here it is map units is less than map unit ಏನಿಲ್ಲ less than 1 ಐತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, less than 1 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ.
ಹೌದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೊಕೇಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ on the chromosome. We can calculate the location of the gene on the chromosome. Gene and chromosome ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗದ ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ರೈಟ್ ನಾವು ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ it is the distance between two genes or the distance which can be measured between two genes, that is known as chromosomal mapping ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Okay. So hopefully you have understood this class. Linkage and recombination. Linkage and recombination are just opposite. If more linkage is more, then recombination recombination will be less. If the linkage is less, then the recombination capacity will be more. So ಇದನ್ನಷ್ಟ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. Okay. So this is linkage and recombination. So in the next class we will discuss some other point. Okay. Thank you.